Yesterday, we have seen about intrinsic semiconductors and current density chain, right? So, intrinsic semiconductor means a pure semiconductor, a pure semiconductor. Generally, silicon and germanium are the two semiconductor materials which I'm going to deal in this concept, right? So, let us suppose this is a intrinsic semiconductor. This is intrinsic semiconductor, a pure semiconductor, right? Both germanium and silicon are the two most important semiconductors used in electronic devices, as all we know. And germanium has atomic number of 32 and silicon has atomic number 14, right? Of this, germanium and silicon has 4 electrons in its outermost orbit. There are 4 valence electrons in its outermost orbital. So, if we take germanium material, each germanium atom has electrons and they form covalent bond with the neighboring germanium atoms, right? So, if we see here, this germanium electron are making bond with 4 nearby germanium atoms. So, this is the structure at room temperature or at very low temperature, right? So, at low temperatures, the ideal structure is approached like this, and crystal becomes as an insulator. It just behaves as a insulator. Okay, why? Because all the electrons are in bond state and all the electrons are in bond state and they don't conduct and they don't conduct. Okay, so since all the electrons are in bond with neighboring germanium atoms, there are no free electrons. So we don't get any current from this. So since there are no free electrons available and all electrons forms bonds with the electrons of neighboring germanium atoms, we don't get any current here. So what we are doing, we are increasing some temperature. Okay, just we are increasing temperature now, right? So at room temperature, what will happen? These germanium atoms will acquire energy from temperature which I am applying. Okay, it's called thermal energy, and some of the bonds will get broke down, and some of the bonds will get broke down, and what will happen? Charge carriers will come outside. Charge carriers will come outside, and they conduct now, right? So so let us talk about this slide. Okay, so here I'm just increasing temperature. So what will happen? Some of the covalent bonds will be broken because of thermal energy supplied to crystal, and conduction is made possible now, right? So why? Because since here the bond is broken and the electron come is outside now, okay, and this is free electron. This electron is free now. So what will happen? This free electron may conduct. Okay, so conductivity increases. So conductivity increases. So the energy required to break such a covalent bond is 0.72 electron volts for germanium and 1.1 electron volts for silicon at room temperature. Okay, so here బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయిందండి. ఇక్కడ నాకు బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయింది. బాండ్ బ్రేక్ అవ్వడం వల్ల ఏమైంది అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చేసింది. సో ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ హియర్ క్రియేట్స్ ఎ హోల్. ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ హియర్ క్రియేట్స్ ఎ హోల్. ఓకే, రైట్. అండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హోల్ ఏంటి ఇప్పుడు మరి అంటే, ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హోల్ ఈస్ దట్ it also serves as a carrier of electricity like free electron. Means here now బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయిన ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చేసిందండి. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ అండి ఇప్పుడు నాకు. సో కొంత టెంపరేచర్ పెంచితే బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చేసింది కాబట్టి కొద్దిగా వోల్టేజ్ పెంచితే చాలు, దిస్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ మూవ్. సో
ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కన్స్టిట్యూట్ ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ ఫర్ మీ, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పక్కన ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ అన్నది ఇట్ సీస్ దిస్ హోల్, సో ఏమవుతుంది, ఈ పక్కన యాటంలో ఉండే ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుందండి. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడి నుంచి వచ్చి ఈ హోల్ని ఫిల్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ దిస్ హోల్ నౌ, రైట్? సో హోల్ ఫిల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది అండ్ హోల్ ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్ లీవ్స్ హోల్ బిహైండ్. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ బయటకు చేసినప్పుడు ఇట్ లీవ్స్ హోల్ బిహైండ్. సో ఇప్పుడు ఈ బాండ్ ఎలా ఉంది, ఇన్కంప్లీట్ బాండ్ అండి. దిస్ ఇస్ ద ఇన్కంప్లీట్ బాండ్. ఇక్కడ హోల్ ఒకటి ఏర్పడి ఉంది. దిస్ ఇస్ ద ఇన్కంప్లీట్ బాండ్. ఓకే, సో ఇన్కంప్లీట్ బాండ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి, హోల్ అనేది అక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటివ్లీ ఈజీ ఫర్ ఎ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ ఎ నైబరింగ్ ఆటమ్ టు లీవ్ ఇట్స్ కోవలెంట్ బాండ్ అండ్ ఫిల్ దిస్ హోల్. ఇప్పుడు చెప్పినట్టే నేను ఇక్కడున్న ఎలక్ట్రాన్ అన్నది ఏమవుతుందంటే ఈ పక్కన జర్మేనియం యాటంలో ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ అన్నది ఇట్ సీస్ దిస్ హోల్ని చూసి ఇక్కడ నుంచి అది ఇక్కడ బాండ్ బ్రేక్ చేసుకొని ఇట్ ఫిల్స్ దిస్ హోల్ అండ్ లీవ్స్ ద హోల్ ఇన్ ఇట్స్ ఇనిషియల్ పొజిషన్. ఓకే, సో వెన్ an electron moving from a bond to fill a hole leaves a hole in its initial position. Okay, therefore hole effectively moves in opposite direction of flow of electron. Okay, so in a pure semiconductor number of holes is equal to number of electrons, right? So when electric field is applied an intrinsic semiconductor current conduction takes place by two processes, namely electrons and holes. Okay, so under the influence of electric field total current to semiconductor is summation of current due to electron and hole. Okay, total current is due to summation of electron and hole. గమనించండి అమ్మా, ఇక్కడ టెంపరేచర్ కొద్దిగా పెంచాను, బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయింది. ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చింది. సో ఇప్పుడేమవుతుంది, ఈ ఎలక్ట్రాన్ కండక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ పక్కన ఉన్న జర్మేనియం యాటంలో ఒక బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ అన్నది ఇట్ సీస్ దిస్ హోల్. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడికి జంప్ చేస్తుంది. ఇక్కడ జంప్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నాకు హోల్ ఏర్పడుతుంది, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఎలక్ట్రాన్ ఎప్పుడైతే ట్రావెల్ చేస్తుందో దెన్ ఇట్ లీవ్స్ హోల్ బిహైండ్. ఓకే, సో ఇలా నాకు కండక్షన్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉపయోగపడుతున్నాయి, హోల్స్ ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఓకే, సో టోటల్ కరెంట్ ఏమవుతుంది, ఇట్ ఇస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ కరెంట్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్ అండ్ హోల్ అనమాట. టోటల్ కరెంట్ ఇస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ కరెంట్స్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్. ఇందులో నాకు ప్యూర్ సెమీకండక్టర్లో ప్రాబ్లం ఏంటండి, ఒకటేనండి ప్రాబ్లమ్. కండక్షన్ పెంచుకోవాలి అంటే ఫ్రీ చార్జ్ క్యారియర్స్ నాకు ఎక్కువ కావాలి. సో ఫ్రీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఎక్కువ కావాలి అంటే బాండ్స్ ఎక్కువ బ్రేక్ చేసుకోవాలి. సో బాండ్స్ ఎక్కువ బ్రేక్ చేసుకోవాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. సో ప్రతిసారి కూడా టెంపరేచర్ పెంచితే తప్పించి కండక్షన్ అన్నది ఇక్కడ నాకు కండక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం అన్నది కుదిరే పని కాదు. సో ఫర్ దట్ రీజన్ I'm moving on to extrinsic semiconductors. సో ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ ఉందండి, ఇక్కడ గమనించండి అమ్మా. ఇన్ దిస్ టెంపరేచర్ పెంచాను, ఒక ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చింది, అప్పుడు ఇక్కడ హోల్ ఏర్పడింది, రైట్? సో ఇంకా టెంపరేచర్ పెంచితే ఇక్కడ బాండ్ బ్రేక్ చేసుకొని ఒక ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చేస్తుంది, అక్కడ ఏర్పడుతుంది, హోల్ ఏర్పడుతుంది అనమాట. అక్కడ మనకి హోల్ ఏర్పడుతుంది. సో ఇన్ ఎ ప్యూర్ సెమీకండక్టర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్. Number of electrons equal to number of holes. Therefore electron concentration is equal to
hole concentration. Okay, electron concentration is equal to hole concentration. Therefore, N equal to P. Therefore, N equal to P. Okay, and మనం దీన్ని ఏమంటామంటేనండి, we call it intrinsic carrier concentration. N here means concentration of electrons. P here means concentration of holes. In intrinsic semiconductor, N equal to P అవుతుంది. Okay, N equal to P అవుతుంది. I call it intrinsic carrier concentration. ఓకే, Ni అని చెప్పి రిప్రజెంట్ చేస్తామమ్మా. సో ఇక్కడ గమనించండి, ఇక్కడ this is intrinsic carrier concentration for germanium and this is intrinsic carrier concentration for silicon. ఈ వాల్యూస్ మీకు గుర్తుంచుకోవాలండి. 2.5 10 power 13 ఫర్ జర్మేనియం, 1.5 10 power 10 ఫర్ సిలికాన్. ఇది మనకి Ni వాల్యూస్ అనమాట. Ni వాల్యూస్ ఇది ఎక్కడ అంటే, ఈ వాల్యూస్ ఎక్కడ అంటే ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్, 300 degrees కెల్విన్. ఓకే, ఈ వాల్యూస్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి, రైట్? అండ్ నౌ so now we're moving on to extrinsic semiconductors. Extrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductor ప్రాబ్లం ఏంటి? టెంపరేచర్ వేసేసుకుంటే కానీ బాండ్స్ బ్రేక్ అవ్వు, అప్పుడు కానీ కండక్షన్ పెరగదు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే, రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గరే కండక్షన్ పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నానండి. రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గరే కండక్షన్ బాగా పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నానమ్మా. ఓకేనా అండి? సో ఎలాగా అంటే, విత్ ప్రాసెస్ కాల్డ్ డోపింగ్. ఓకే, సో డోపింగ్ ఏం చేస్తుంది? It increases the conductivity. So due to a poor conduction at room temperature, the intrinsic semiconductor is not useful for electron devices. So what we have to do? Current conduction capability of intrinsic semiconductor should be increased now. That's why I am doping. Okay, this is achieved by a process called doping. Doping means adding impurity to a pure semiconductor to increase conductivity. ఓకే, అయితే ఈ డోపింగ్ అని ఎలా చేస్తాము అంటే, ఈ జర్మేనియం, సిలికాన్ అన్నవేంటి గ్రూప్ 4 ఎలిమెంట్స్. ఈ గ్రూప్ 4 ఎలిమెంట్స్కి గ్రూప్ 5 ఎలిమెంట్స్తో కనుక యాడ్ చేస్తే, గ్రూప్ 5 ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేస్తే ఇట్స్ కాల్డ్ ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్. ఓకే, ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీకండక్టర్ మీన్స్ ఇంప్యూర్ సెమీకండక్టర్ మీన్స్ ఐఎమ్ డోపింగ్ హియర్, రైట్? ఇప్పుడు ఈ ప్యూర్ సెమీకండక్టర్ని నేను పెంటావాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ అంటే గ్రూప్ 5 ఎలిమెంట్స్తో కనుక నేను డోప్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్. ఐ విల్ గెట్ ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్. అదే గ్రూప్ 3 మెటీరియల్స్తో కనుక డోప్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ పీ టైప్ సెమీకండక్టర్. సో ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీకండక్టర్లో ఇప్పుడు ఎన్ టైప్ అంటే పెంటావాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ డోప్ చేస్తున్నానండి ఇక్కడ నేను. ఓకేనమ్మా, ఐఎమ్ నాట్ డోపింగ్ విత్ పెంటావాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్. Okay, I'm not doping with pentavalent impurities. So examples ఏంటి? Antimony, arsenic, phosphorus. Antimony, arsenic, phosphorus. If a pure semiconductor is doped with antimony, arsenic, phosphorus. Antimony, arsenic, phosphorus. Then it is called n-type semiconductor. ఓకే, వీటికి అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ 5 ఉంటాయండి. దట్స్ ఇస్ కాల్డ్ పెంటావాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్. ఇప్పుడు ఈ జర్మేనియం ఏం చేస్తుందమ్మా? ఈ జర్మేనియం ఏం చేస్తుంది అంటే, ఈ జర్మేనియం ఆటమ్ యొక్క అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. ఈ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఏం చేస్తున్నాయంటే 4 అడ్జసెంట్ జర్మేనియం ఆటమ్స్తో బాండింగ్ ఏర్పరచుకుంటున్నాయి అనమాట. సో దే ఆర్ ఫార్మింగ్ కోవలెంట్ బాండ్స్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే, దీంట్లోకి ఈ ఇంప్యూరిటీస్ని యాంటిమోనీ, ఆర్సెనిక్, ఫాస్ఫరస్, జనరల్లీ ఫాస్ఫరస్ ఎక్కువ ఉపయోగిస్తాము ఈజీగా, డోపింగ్ ఈజీ కాబట్టి. సో యాంటిమోనీ, ఆర్సెనిక్, ఫాస్ఫరస్ ఈ వీటిలో ఏదో ఒక మెటీరియల్తో మనం డోప్ చేస్తాము. ఎలా డోప్ చేస్తాము అంటే, జర్మేనియం ఆటమ్స్ జనరల్గా 10⁸ ఉంటే మనం ఇంప్యూరిటీ యాటమ్ని 1 డోప్ చేస్తామండి. అంటే 10⁸ జర్మేనియం యాటమ్స్కి
1 ఫాస్ఫరస్ యాటమ్ కానీ, 1 ఆర్సెనిక్ యాటమ్ కానీ, 1 యాంటిమోనీ యాటమ్ కానీ డోప్ చేస్తామమ్మా. ఓకే. సో ఇలా మనం డోప్ చేస్తామన్నమాట. సో ఇదిగోండి ఇక్కడ నేను డోపింగ్ చేశాను. ఓకే. ఇక్కడ డోప్ చేశాను. సో ఈ యాంటిమోనీ, ఫాస్ఫరస్, ఆర్సెనిక్ వీటికి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అవుటర్‌మోస్ట్ ఆర్బిట్‌లో? 5 ఉంటాయండి. ఈ 5 ఎలక్ట్రాన్స్‌లో 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే, ఈ 5 ఎలక్ట్రాన్స్‌లో 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే, ఇక్కడ ఉన్న పక్కనే ఉన్న 4 జెర్మేనియం యాటమ్స్‌తో బాండ్ ఏర్పరచుకున్నాయమ్మా. ఓకేనా. మరి 5థ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇదిగోండి ఫ్రీగా ఉంటుందండి ఇక్కడ. ఓకేనా. 5థ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది. రైట్. అయితే దిస్ 5th ఎలక్ట్రాన్, దిస్ 5th ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ లూజ్లీ బౌండ్ టు ఆటమ్. ఓకేనా. న్యూక్లియస్. రైట్. ఇట్ ఈస్ లూజ్లీ బౌండ్ టు ఆటమ్. రైట్. ఈ ఫాస్ఫరస్ యాటమ్, ఆర్సెనిక్ యాటమ్ ఆర్ యాంటిమోనీ యాటమ్‌కి ఇది లూజ్‌గా బౌండ్ అయి ఉంటుందండి. బట్ ఇట్స్ నాట్ ఫ్రీ టు మూవ్ నౌ. బట్ ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్. ఓకే. బట్ ఏంటి అది కోవలెంట్ బాండ్ కాదమ్మా. ఓకేనా. కోవలెంట్ బాండ్ ఈస్ స్ట్రాంగెస్ట్ బాండ్. అది కోవలెంట్ బాండ్ కాదు. వీక్‌గా బౌండ్ అయి ఉంటుందన్నమాట మన యాటమ్‌కి అన్నమాట. ఓకే. దిస్ ద 5th ఎలక్ట్రాన్ నౌ. ఓకే. ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటండి? అక్కడ ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ ఉండాలి. అక్కడ ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ ఉండాలి. గమనించండి. నేను మాట చెప్పుకున్నాము. బాండ్ అయింది అంటే ఏంటి? బాండ్ అయిపోయిందంటే మీనింగ్ ఏంటండి? ఇట్ ఈస్ ఇన్ వాలెన్స్ బ్యాండ్. ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం బౌండ్ అయిపోయి ఉన్నాయి అంటే వాలెన్స్ బ్యాండ్‌లో ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే బాండ్ బ్రేక్ చేసుకొని బయటకు వచ్చేస్తాయో మూవ్ అవ్వటానికి దాని మీనింగ్ ఏంటండి? వాలెన్స్ బ్యాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ ఎనర్జీ గ్యాప్‌ని దాటుకొని కండక్షన్ బ్యాండ్ ఎలక్ట్రాన్ వెళ్తున్నట్టు అన్నమాట. కండక్షన్ బ్యాండ్ ఎలక్ట్రాన్ వెళ్తేనే కండక్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా అండి. సో ఇది. అయితే ఇక్కడ ఒక మాట మీకు చెప్పాలి. వాలెన్స్ బ్యాండ్ అంటే దీస్ ఆర్ బ్యాండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ సచ్ దట్ ఈచ్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఈస్ ఫిల్డ్ బై అన్ ఎలక్ట్రాన్. ఇది మనం వాలెన్స్ బ్యాండ్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. కండక్షన్ బ్యాండ్ అంటే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ బ్యాండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ వేర్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ నో ఎలక్ట్రాన్. ఎలక్ట్రాన్ ఏమి ఉండదండి అక్కడ. బట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. ఇక్కడ మనకు ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. కానీ ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అయ్యి లేదు ప్రస్తుతానికి ఇంకా నాకు. ఓకేనా. ప్రస్తుతం ఇంకా నాకు ఫిల్ అయ్యి లేదు. సో కండక్షన్ బ్యాండ్‌లో నాకు ఎంప్టీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటున్నాయి అన్నమాట. వాలెన్స్ బ్యాండ్‌లో ఫిల్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటున్నాయి అన్నమాట. వాట్ ఈస్ దిస్ ఈజీ? బ్యాండ్ గ్యాప్ అని చెప్పుకున్నామండి. ఓకేనా అండి. బ్యాండ్ గ్యాప్ అని చెప్పుకున్నాం అన్నమాట. బ్యాండ్ గ్యాప్ అంటే ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ బ్యాండ్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ ఎనర్జీ గ్యాప్ ఈజీలో దేర్ ఆర్ నో ఎనర్జీ లెవెల్స్. అసలు మనకి ఇక్కడ ఎనర్జీ లెవెల్సే ఉండవండి. ఓకేనా. ఫర్బిడెన్ బ్యాండ్, వదిలివేయబడిన బ్యాండ్ అన్నమాట అసలు అది. అంటే ఎనర్జీ లెవెల్ లేకపోతే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో ఎనర్జీ లెవెల్ దేర్ ఇస్ నో ఎలక్ట్రాన్. అక్కడ మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉండవు. ఓకేనా అండి. అయితే ఇక్కడ ఈ 5th ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కదా. 5th ఎలక్ట్రాన్ ఇప్పుడు మనము ఇంప్యూరిటీతో డోపింగ్ చేసాం కదండి. అప్పుడు 5th ఎలక్ట్రాన్ వచ్చింది కదా. ఓకేనా. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది అంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక న్యూ ఎనర్జీ లెవెల్ అన్నది ఇంట్రడ్యూస్ అయిందమ్మా. ఓకేనా అండి. న్యూ ఎనర్జీ లెవెల్ అన్నది ఇంట్రడ్యూస్ అయిందమ్మా. ఓకే. నేను దాన్ని ఏమంటున్నానంటే ఐ కాల్ ఇట్ ఈడీ, డోనార్ ఎనర్జీ లెవెల్. ఓకేనా అండి. ఐ కాల్ ఇట్ ఈడీ, డోనార్ ఎనర్జీ లెవెల్. ఈ లెవెల్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్. ఎందుకని మనం దీన్ని డోనార్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటున్నామండి అంటే నౌ దిస్ యాంటిమోనీ, ఫాస్ఫరస్, ఆర్సెనిక్ మనం డోప్ చేసాం కదమ్మా. లెట్ us suppose I am doping with phosphorus. ఓకే. ఆర్ యాంటిమోనీ. రైట్. ఇక్కడ యాంటిమోనీ డోప్ చేసామండి. ఇక్కడ డోప్ చేసినప్పుడు ఏమైంది? ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ ఈస్ లూజ్లీ బౌండ్ టు న్యూక్లియస్, ఇస్ లూజ్లీ బౌండ్ టు యాటమ్. ఓకేనండి. సో మనం కొద్దిగా టెంపరేచర్ రేసెస్ చాలమ్మా. ఈ ఎలక్ట్రాన్ అన్నది ఇక్కడ నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది. అంటే దిస్ atom is giving one electron, it's donating an electron for the purpose of conduction.
కండక్షన్ కోసం అని చెప్పేసి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఇచ్చేస్తోందండి, అది బయటకి ఇచ్చేస్తుందమ్మా. సో దాత్ అంటాం కదా, దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ డోనార్ యాటమ్. ఓకే, మనం దీన్ని డోనార్ యాటమ్స్ అంటామండి. దట్స్ వై పెంటావాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ కాల్డ్ డోనార్ ఇంప్యూరిటీ యాటమ్స్. డోనార్ ఇంప్యూరిటీ యాటమ్స్ అంటున్నామండి మనం వాటిని. ఓకే, సో సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ ఒక డోనార్ ఇంప్యూరిటీ అన్నది ఇక్కడ యాడ్ అయ్యింది, ఈడి. ఓకేనా అండి, డోనార్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఇక్కడ మనకి యాడ్ అయ్యిందండి. ఓకే, ఇందులో క్లియర్గా అమ్మా అందరికీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇందులో క్లియరా, డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? రిప్లై ఇవ్వండి అమ్మా. ఇది క్లియర్ ఫర్ యూ? ఓకే, నౌ ఈ డోనార్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఈడి అనేది ఎక్కడ ఉంటుందండి అంటే, ఫర్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్, ఫర్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్, ఈ డోనార్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎక్కడ ఉంటుందంటేనమ్మా, కండక్షన్ బ్యాండ్కి 0.01 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ కిందకు ఉంటుందండి. ఓకే, సో అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటండి, ఈ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్న ఎనర్జీ లెవెల్ ఎక్కడ ఉందమ్మా, ఇట్ ఈస్ నియర్ టు కండక్షన్ బ్యాండ్. ఓకేనా అండి, గమనించండి. ఎలక్ట్రాన్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తుంది? కండక్షన్ బ్యాండ్కి వెళ్తే కండక్ట్ చేస్తుందండి, అదర్వైజ్ నాట్. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ వస్తే చెప్పండి అమ్మా, వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్కి ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళి కండక్ట్ చేయడం ఈజీనా? ఓకేనా, వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్కి ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళి కండక్ట్ చేయడం ఈజీనా? డోనార్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్కి వెళ్ళిపోయి కండక్షన్ చేయడం ఈజీనా? అంటే డోనార్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్కి వెళ్ళిపోయి కండక్షన్ చేయడం ఈజీ నాకు. ఎందుకని? వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్కి వెళ్ళాలి అంటే బాండ్ బ్రేక్ చేసుకోవాలి. ఇట్స్ ఎ కోవాలెంట్ బాండ్. బాండ్ బ్రేక్ చేయాలి అంటే ఎనర్జీ నేను ఇంకా ఎక్కువ ఇవ్వాలండి. ఓకేనా అండి, బట్ ఈ ఫిఫ్త్ ఎలక్ట్రాన్ ఇంప్యూరిటీ యాటమ్ డోప్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఫిఫ్త్ ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తోంది? ఇట్ ఈస్ హియర్, ఈ డోనార్ ఎనర్జీ లెవెల్ దగ్గర ఉంటుందమ్మా. ఇట్ ఈస్ నియర్ డోనార్ ఎనర్జీ లెవెల్ అనమాట. ఇక్కడ ఉంటున్నాయండి అవి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి. ఓకేనా, కాబట్టి జస్ట్ 0.1 వోల్ట్ ఇచ్చిన, 0.2 వోల్ట్స్ ఇచ్చిన చాలు. ఆర్ టెంపరేచర్ 0.5 డిగ్రీస్, 0.2 డిగ్రీస్, 0.7 డిగ్రీస్, 1 డిగ్రీ వేసేసినా సరే, జస్ట్ ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ ఈడి డోనార్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు కండక్షన్ బ్యాండ్. కాబట్టి కండక్షన్ అనేది చాలా ఎక్కువ చేస్తాయండి. ఓకేనమ్మా, సో ఇన్ సమ్మరీ, germanium has 4 electrons in its outermost orbit and antimony has 5 electrons in its outermost orbit. Therefore, 4 electrons of antimony will form covalent bond with 4 germanium atoms, and 5th electron of antimony is free and is loosely bound to antimony atom. Thus, antimony atom donates an electron for the purpose of conduction. That's why it's called donor atom, right? So ఇట్ ఈస్ డొనేటింగ్ వన్ యాటమ్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ కండక్షన్ కదా, అది ఇచ్చేస్తుంది కదా, అంటే ఒక నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చేస్తోందమ్మా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ బికమ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్డ్ అనమాట. ఓకేనండి, సో అమ్మ విత్ ఇన్ 10 minutes మనకి క్లాస్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ రీలాగిన్ అవ్వండి అమ్మ. ఓకేనా, జూమ్ కట్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ రీలాగిన్ అవ్వండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు గమనించండి అమ్మా, కొద్ది టెంపరేచర్ రేస్ చేశానండి. ఓకేనండి, టెంపరేచర్ రేస్ చేశానమ్మా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి ఒక ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమైనా పడుతుంది? హోల్ ఏర్పడుతుంది. ఎక్కడైతే బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయింది అక్కడ హోల్ ఏర్పడుతుంది. సో గమనించండి, ఇన్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ అండ్ హోల్స్ ఆర్ మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్. ఓకేనండి,
holes are minority charge carriers, electrons are majority charge carriers. Okay, so ఇన్ సమ్మరీ వస్తే కనుక మనం ఇక్కడ డోనర్ ఐటమ్స్ వచ్చేటప్పటికి యాంటిమోనీ, ఆర్సెనిక్, ఫాస్ఫరస్ మనం అయితే డోపింగ్ చేస్తామండి ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్ టు ఫార్మ్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్. ఓకే, అండ్ నౌ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇలా చేయటం వలన ఏమవుతుంది అంటే ఈడి అనే డోనర్ ఎనర్జీ లెవెల్ అనేది కండక్షన్ బ్యాండ్ దగ్గరలో ఏర్పడుతుంది. సో ఎనర్జీ కొద్దిగా ఇచ్చినా సరే చాలండి. ఓకే, 0.1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఫర్ జర్మేనియం అండ్ 0.0 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఫర్ సిలికాన్. ఇంత ఇస్తే చాలమ్మా. దెన్ ఆటమ్ డిటాచ్ అయిపోయి వెంటనే దిస్ ఫిఫ్త్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ గో టు కండక్షన్ బ్యాండ్ అండ్ హెవీలీ కండక్ట్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ అండ్ హోల్స్ ఆర్ minority charge carriers. Okay, so total current is summation of both currents due to majority charge carriers and minority charge carriers, right? And this atom is donating an electron for the purpose of conduction. That's why it's called donor atom. And ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, ఇక్కడ ఒక నెగటివ్ ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోతుంది కాబట్టి it become positive ion. Okay, so this is about n-type semiconductor. Coming to p-type semiconductors. p-type semiconductor అంటే ఏంటండి? బోరాన్, గ్యాలియం, ఇండియం అంటే గ్రూప్ 3 మెటల్స్తో, గ్రూప్ 3 మెటీరియల్స్ ఎలిమెంట్స్తో మనము డోప్ చేస్తామమ్మా సెమీకండక్టర్ మెటీరియల్ని. ఓకేనా అండి? సో గ్రూప్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి న్యూట్రన్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో? 3 ఉంటాయండి. ఈ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయంటే 3 జర్మేనియం ఆటమ్స్తో బాండ్ ఏర్పరచుకుంటాయి అండ్ ఇంకొకటి ఇన్కంప్లీట్ బాండ్ అనమాట. దిస్ ఇన్కంప్లీట్ బాండ్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ హోల్. ఓకేనండి? సో హియర్ హోల్స్ ఆర్ మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్. ఓకేనండి? అండ్ నౌ ఇక్కడ గమనించండి, ఇక్కడ హోల్ ఒకటి ఏర్పడిందండి. ఇక్కడ హోల్ ఒకటి ఏర్పడటం వల్ల ఏమైంది అంటే ఈ పక్కన ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ అన్నది ఇట్ సీజ్ దిస్ చార్జ్, ఎలక్ట్రాన్ చూస్తుందండి హోల్ని అండ్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడ జంప్ చేస్తుంది ఇలాగా. సో ఇక్కడ మన కండక్షన్ పాసిబిలిటీ ఈ విధంగా అవుతుందండి. ఈ హోల్స్ ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఒక న్యూ ఎనర్జీ లెవెల్ ఈఏ అన్నది ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుందమ్మా. ఇట్ ఈస్ అబోవ్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్. ఫర్ p-type semiconductor new energy level is introduced above valence band. Okay, and in p-type n-type semiconductor new energy level is formed at below conduction band దగ్గర ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనండి? అండ్ నౌ ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటూ ఉందండి ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ కండక్షన్. దట్స్ వై ఇట్ చార్జ్ ఇస్ నెగిటివ్. ఓకేనండి? నెగిటివ్ అని రాస్తామండి దీన్ని మనము. ఓకే, సో ఇవి మనకి ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ యాక్సెప్టార్ ఇంప్యూరిటీ అంటామండి దీన్ని. ఓకేనా అండి? ఇట్స్ కాల్డ్ యాక్సెప్టార్ ఇంప్యూరిటీస్ అంటామండి వీటి మనము. సారీ, తప్పమ్మా, డోనర్ ఇంప్యూరిటీస్ కాదు ఇది ఇస్ యాక్సెప్టార్ ఇంప్యూరిటీ. తప్పది, యాక్సెప్టార్ ఇంప్యూరిటీ అంటామన్నమాట మనం దీన్ని. బికాస్ ఇట్ ఇస్ టేకింగ్ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ కండక్షన్. ఓకే, సో అగైన్ జూమ్ ఇప్పుడు క్లోజ్ అవుతుందండి. మళ్ళీ రీలాగిన్ అవ్వండి అమ్మా.